सो आओ कल तई असी श्रवण किया सी गुरु अमरदास जी महाराज अंतला समा उन्हां दा आया विवान दे उत्ते उन्हां दे पावन पवित्र शरीर नूं लिटाया गया है। आओ हुण जिवें अगे कथा चलदी है बड़े ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करिए। आरंभ करन तो पहला गुरु जी वालों बख्शे हुए गुरमंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। संग हजारों नर की पीर करे उतारन सलता तीर। सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन विवान नूं लैके जाया जा रहा है। उन्हां दे नाल कोई उत्तों फुੱਲ सुट रहा है, कोई चंदन दे कंचन दे सिक्के सुट रहा है। हजारां लोकां दी भीड़ पिछे पिछे चल रही है ते दरिया दे कंढे ते ब्यासा दरिया के कंढे ते जाके महाराज साहब जी के पावन शरीर नूं उतारिया गया है। रच चंदन की चिखा बिसाला गुर तन तिस पर धर तत्काला। चंदन की चिखा बनाई गई, चंदन की चिखा चंदन दियां लकड़ां ला के उसते साहब महाराज जी के पावन शरीर नूं लिटा दिता गया है। बहु सुगंध अर कृत को पायव सतगुर अमर नाम सिमरायव। बड़ियां सुगंधियां भी चंदन के उत्ते पाइया गई ने, घृत पाया गया जिमें अपने समाज प्रथा चलती है। घृत पाया गया ते सारे जिन्ने भी उत्थे लोकी खड़े हैं श्री गुरु अमरदास महाराज जी का नाम जप रहे हैं। अगन मोहरी कर मह धारी सिर दिस ते पुन सब दिस बारी। फिर बाबा मोहरी जी उन्होंने गुरु लकड़ नूं हथ दे विच फड़िया, सिर वाले बन्ने ला के चारे बन्ने चिखा नूं अग्नि दे दिती है। तह ते मंद मंद चल आए बैठ बापे का पर समुदाय। उथों सारे हौली हौली चलते अग्नि दे के वापस आ रहे ने। आके जिथे महाराज जी ने पावन पवित्र बौली की रचना की है उत्थे आके सारे बैठ गए हैं। गुण गन सिमरह सब गुर केरे अस प्रताप हम किसहु न हेरे। सारे जिन्ने भी उत्थे संगत बैठी है गुरु जी के गुणों नूं याद करती है, गुणों का सिमरन करती है अते कहंदे ने ऐसा प्रताप असीं पहलां किसी का नहीं वेख्या। साध संगत जिस दिन मनुख चला जाता है बाणी कहंदी मोया गंढ नेकी सत होए। मरण तो पिछे मनुख की नेकी ते सच्चाई नूं याद किया जाता है और किसी चीज़ नूं नहीं याद किया जाता। गुणों नूं याद किया जाता है जिस दिन मनुख दुनिया तो चलिया जाते हैं। ये शब्द दे विच महाराज जी ने सारिया चीज़ों की गल लिखी है पर कहते मरण तो पिछे दुनिया दे विच यादाश्त रहिंदी है नेकी दी ते सच्चाई दी। जिंदगी विच उस मनुख ने कीता की है कि सारी उम्र किसी का भला किया है कि सारी उम्र बुराई दे विच गुजारी है। इस तरीके की विचार मनुख की की जाती है। जेड़े मनुख दुनिया दे विच भला करके जाते हैं उन्हां दे जाण तो मगरों दुनिया उन्हां दे भले गुणां नूं याद करती है। एक नहीं कई पीढ़ियां तई उस दे भलाई दे गुण सारा पिंड सारा शहर सारा नगर याद करता है। कई इन्नी भलाई कर जाते हैं पूरे देश दे विच उन्हां नूं लोग याद करते हैं। उन्हां दियां पुन्नियां तिथियां मनाईयां जांदियां ने। लोग उन्हां नूं बार बार जदों भी याद करते हैं अखां चों अथरू लै आउंदे ने। ऐसे भी लोग हुंदे ने। इस करके उत्थे बैठ के सारे जने गुरु साहब जी के पावन गुणों नूं याद कर रहे हैं। धर्म राय की कान चुकाई गोयंदवाल न किस मृत पाई। सारे कहंदे ने किड्डा वड्डा महाराज च गुण सी। उन्होंने कहा गोइंदवाल दे विचों मृत्यु की जिहड़ी कान है काल की जिहड़ी कान है वो चुका दिती सी। इस ते परै अपर बड़े आई
ਕਰ ਉਪਕਾਰ ਕਹੋ ਕਿਆ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਐਸਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, 25 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, 25 ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਵਿਖਮ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਥੀਏ, ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਟੋਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਹਿਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਟੋਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਟੋਰਾ ਹੱਥ ਚੋਂ ਫੜਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਟੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਚੱਲੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 1% ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ। 1% ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ 1% ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 1% ਦੇ ਬੜੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ। ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦ ਕੇ ਰਾਜ ਮਝਾਰਾ, ਹਮਨੇ ਸੁਣਿਓ ਭਇਓ ਤਿਸ ਬਾਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਕ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਆਗੇ ਮਰਿਓ ਨਾ ਬਾਲਕੋ, ਕੋ ਮ੍ਰਿਤ ਭਾਗ ਜੀਵਾਏ ਤਤਕਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਧਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨਕੇ ਨਗਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿਸ ਤਰੁਨ, ਭਇਓ ਨਹੀਂ ਕਿਸਹੂ ਕੋ ਮਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮਰ ਗਇਓ ਸੋ ਦਇਓ ਜੀਵਾਏ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਣ ਗੁਰ ਸਮੁਦਾਇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਹਿ ਸੋਕ ਨ ਕਰਹਿ ਸੋ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਚਿਤਾਰਤ ਸੋਈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਭੈ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਡਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਲਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਗਾਥਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਅਜਾਮਲ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਰਕਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਮੋੜਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਚੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੰਡਿਤ ਬਣਾਏ। ਆਚਰਣਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬੜੀ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਿਆ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲੁਟਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਪਿੰਡ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਰੂ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸੇ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਉਖੜਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੌਲੀ ਵਿਕਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਹਿ ਬਸਾਇਓ ਸਭ ਸੁਖ ਦੀਨੇ, ਸੋ ਨਾ ਹੋਏ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਭੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਚੰਦ ਅਗਨ ਰਸ ਮਹੀ ਕਿਨ, ਭਾਦੋ ਪੂਰਨ ਮਾਸ। 1631 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਸ। ਇਹ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਚ ਮਾਸ 22 ਬਰਖ ਦਿਵਸ ਇਕਾਦਸ ਔਰ 22 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਰੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਕੋਈ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਅਧੂਰਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਿਆ ਅਧੂਰਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਦੇ ਲੋਭੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਗ ਮਹਿ ਕਰੀ ਭੱਲਿਆਂ ਕੁਲ ਸਰ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਲੇ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਮਹਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਤ ਦੇਖ ਸਿੱਖ ਦਾਨੇ ਗੁਰਸਾਨੇ ਅਗਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਟ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਸਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹ ਕਾਲ ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਕੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਏ ਸੇਵੇ ਤਨ ਮਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਅੰਤ ਭਗਵੰਤ ਭੇਖ ਸੰਤ ਧਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਦ ਨਾ ਅਨੰਤ ਜਾਹੇ ਭਜੈ ਮਨ ਜਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਰੰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਗ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਨਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਬਖਾਣਾ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਤ ਅਮਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਕਰਤ ਦਾਸ ਸਦਾ ਧੰਨ 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 ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਹੋ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ, ਸਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕੀ ਕਥੀ ਕਥਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਬੜੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਈ ਰਾਸ ਪੂਰਨ ਇਹਾਂ ਬਿਨਾ ਬਿਗਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਡੱਬਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ, ਇਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜਾਏ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜ ਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਢਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਔਗਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਔਗਣ ਕਿਉਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗਣ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਔਗਣ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। 15 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਗਣ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਇੱਕ ਫਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਫ, ਚੰਗਾ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਕੀੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਡ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ। ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਸਰਾਖ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਾਂਝ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ 100% ਬਣਾਇਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਜਾਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਖਾਲੀ। ਠੀਕ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਦੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਣ ਟੇਢਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਂਗਣ ਟੇਢਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸੁਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜਾਏ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਂਝ ਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜਾਏ ਗੁਣਾਂ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਿਰ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਆਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਗੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਘੜੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।